पर मैं इन्होंने टोटली ना कर चुका सी कि मैं थोड़ी सेवा नहीं कर पाऊँगा कि ये मेरा मिशन जो 2 ਲੱਖ रुपये देने का मिशन जोड़ा है वो पास नहीं हो पाएगा। रंजू जी वर्गे देखो जी भैनों ने नाल जिन्होंने मेरे अज के ये मिशन में मैं इस मिशन में फेल समझ लिया सीगा। मैंने लगता साढ़े वास्ते सारथी ये बन के आए, इन्होंने लोड़ सी मैं ना कर चुका सीगा, ये सारथी बन के खड़े हो गए। अगर ये लक्की ना होंगे हो सकता असीं कुछ कर भी ना पाते जी। मैं तो कहूँगा ये बच्चे लक्की ने जिन्होंने करके असीं कुछ कर पाए सर। 4-5 दिन भगवान ने दिते, ਆਪਾਂ अपने सारे जिन्ने भी फ्रेंड सर्कल है, नॉन जैन फ्रेंड सर्कल ने ज़्यादा हेल्प की है। फिर बाकी मेरे जिन्ने रिलेटिव हैं उन्होंने इकट्ठे करके पैसे मैं ते इन्हों का जिन्ना कि योगदान हो सकता सी किया। खुशी की आंसू है ये, उम्मीद नहीं थी कि जा पाएंगे कभी भी, सबने मना कर दिया था जाने के लिए। राकेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में उन्होंने किया जो कुछ किया, वरना कोई नहीं कर सकता था। हम लोग गवर्नमेंट हमारी सुनती नहीं बिल्कुल भी। मदद के हाथ ने अगर इन्हों के वल वधना चाहते हैं राकेश जैन जी के नाल आके संपर्क कर सकते हैं। लुधियाना लाइव वेख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वेले असीं मौजूद हैं लुधियाना के समिटरी रोड पर स्थित जैन स्थानक दे विच और साडे नाल राकेश जैन जी मौजूद ने। भगवान महावीर जैन संस्था इन्हां दे वल्लों सेवक संघ है जिहड़ी ये ऑर्गेनाइज करते हैं और अज तक इन्होंने कई इदां दे जिहड़े हैंडीकैप ने दिव्यांगां की मदद की है और इस बार जिहड़ी इन्हां दी मदद की जा रही है। मेरे नाल इधरली साइड से तुसीं देख सकते हो, ये बेशक दिव्यांग नज़र आ रहे हैं पर जे अगर इन्हां दी अंदरली मैं भावना की गल करां, स्किल की गल करां तो शायद ਜਿਹੜੇ सही सलामत ने उन्होंने भी इदा का जज्बा नहीं होएगा जो जज्बा इन्होंने दोनों के अंदर है। फिलहाल इन्हों के हाथ के इनवैल्प देख सकते हो तुसीं। 1 ਲੱਖ तो ज़्यादा राशि है जी राकेश जैन जी के वलों भगवान महावीर सेवा संस्थान के वलों इकट्ठी करके दी गई है। मसला की है सारा राकेश जी को चलते हैं और किस तरीके के नाल इन्हां दे नाल तुहाडा जिहड़ा संपर्क होया। राकेश जी शुरू तो जे स्टार्टिंग करिए, पहला तो महावीर सेवा संस्थान की गल करते हैं, कब तो स्टार्ट होया वा? भगवान महावीर सेवा संस्थान की स्थापना है जी 2 जनवरी 2005 हाँ जी 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੱਜ तक किन्ने क दिव्यांग ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੋਲੀਓ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 2 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਪੋਲੀਓ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। 31/3/2007 ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਪੋਲੀਓ ਸਰਜਰੀ। और प्रकाश सिंह बादल जी ने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता इस करके की थी क्योंकि साढ़े पंजाब के ऐसा कोई सैटअप नहीं है जो पोलियो सर्जरी फ्री करता हो। क्योंकि पोलियो जो ग्रस्त मैक्सिमम लोग है परमात्मा की डबल मार है जी। पोलियो ग्रस्त मैक्सिमम वो लोग ने जिन्होंने को पैसा नहीं है ना जी। हिंदुस्तान के कोने कोने के जोड़े है जी उदों सर्जरी करना आए सी और अज तक 3000+ लोगों की पोलियो सर्जरी जिन्हों के हथ पैर टेढ़े मेढ़े ने। मैं जी आवाज़ कह रहा है पूरे हिंदुस्तान वास्ते है, टेढ़े मेढ़े हथ पैर हो गए जी, पैसे का अभाव है, वो ऑपरेशन वास्ते सानू संपर्क कर सकते हैं। किसी लत्त कट गई, बाजू कट गई, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਟਅਪ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 4 ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਡੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਚੇਅਰ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਡੈਂਟਲ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ बड़े बड़े प्रसिद्ध उद्योगपति ने, दानवीर ने, अच्छी सोच वाले लोग ने, रंजू जी वर्गे देखो जी भैनों ने नाल जिन्होंने मेरे अज के ये मिशन में मैं इस मिशन में फेल समझ लिया सीगा कि मेरा मिशन जो 2 ਲੱਖ रुपये देने का मिशन जोड़ा है वो पास नहीं हो पाएगा। कारण की है एक 7 ਲੱਖ रुपये मशीन असी पहले ऑलरेडी इंस्टॉल कर रहे हैं, मैंने को वो वास्ते पैसे घटते थे इस करके वो पैसे घटते थे। मैं इन्हों का काम करना इंपॉसिबल, मैं इन्होंने टोटली ना कर चुका सी कि मैं थोड़ी सेवा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मेरे ख्याल रंजू जी उदन असी इतने खड़े से ये निकल रहे थे, मैंने लगता साढ़े वास्ते सारथी ये बन के आए और इन्होंने मेरे ख्याल समाज के कितने कितने जाके इन्हें अप्रोच नहीं किए, किहड़े घर नहीं गए इन्होंने बच्चों की मदद वास्ते। मैं अज का जो कार्यक्रम है जी ये आभार है वो रंजू जैन जी का है ना, इन्हों का व्यक्त करना चाहूँगा। क्योंकि डोर टू डोर घूमना एक लेडी वास्ते साढ़े 8 दिन के सारे त्यौहार चलता पाया है। त्यौहारों से कोई लेडी बाहर नहीं निकलती हैगी, सिर्फ त्यौहार ही इंजॉय करती है। लेकिन इन्होंने त्यौहार को सार्थक किया। नो डाउट देखो मैं गल कर रहा मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, आई नो कि मैं की बोलता पाया है ना। इन्होंने लोड़ सी मैं ना कर चुका सीगा, ये सारथी बन के खड़े हो गए। इस करके मैं समाज का जिन्हें लोगों ने भी इन्होंने सहयोग किया या मैंने सहयोग किया, मेरे साथी मेरे नाल ने इन्होंने भी पूरी एफर्ट की जी। अज मेरे ख्याल से किते ना किते सिरे ते असीं पहुँच रहे हैं और इन्होंने बच्चों की
ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਕੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੱਕੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲੱਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਏ ਸਰ। ਸੋ ਰੀਲੀ ਸਲੂਟ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੰਜੂ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਮੈਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਭਈਆ ਟੱਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸਥਾਨਕ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੂਗਾਂਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਗੇਮ ਲਈ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਬਸ 4-5 ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਨੌਨ ਜੈਨ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਦਿਵਿਆਂਗ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪੈਰਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਰੰਜੂ ਜੈਨ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਹਾਵੀਰ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਫਰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਦੇ ਲਈ ਚੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਗਾਂਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਵੀਰ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੰਜੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੈਂਟਲ ਚੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ 2 ਲੱਖ ਕੱਢਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ? ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰ ਪੋਲੀਓਗ੍ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੁੱਜ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੁੱਜ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਦਬ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਪੋਲੀਓਗ੍ਰਸ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਪਰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਸੀਗਾ।
ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਡ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਵਾਚਮੈਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ, ਪੋਲੀਓਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਜੂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਰਾਂਦਾ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਓਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਭੁੱਜਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏਸੀ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੁੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਵਨ ਪੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੂਸੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲਾਈਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਬੈਠ ਗਈ ਵੀ ਪੋਲੀਓਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਣ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਊਂਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਰੰਜੂ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੀ ਸਰ। ਮਤਲਬ 31/3/2007 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਓ ਸਰਜਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 92 ਸਰਜਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੋਂ ਕਰਾਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਫੈਲ ਗਈ ਫ੍ਰੀ ਪੋਲੀਓ ਸਰਜਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਿਰੰਤਰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਿਤ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਮਿਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੰਜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡੈਂਟਲ ਚੇਅਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਘੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਰ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਰ। ਰੇਅਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ 2 ਪੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ, ਪੈਰਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੇਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆਪਣੀ 2016 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਾਂ, ਮੈਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵੀ ਹੈ ਗੇਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਣੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਚ ਖੇਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ 2 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਲਿਆ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਮਦਦ ਦੀ, ਯੁਗਾਂਡਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਰਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1,05,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? 올 ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੋ ਨਾ? ਜੀ ਸਰ।
ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? शबाना। ਸ਼ਵਾਨਾ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਗੇਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? सर एक्चुअली मैं हम लोगों को पोलियो है और पोलियो में बचपन से ही है, 11 महीने की थी जब से मुझे पोलियो है ये। तो मतलब हर बच्चे का मन होता है कि मैं ये भी गेम खेलूँ, मैं ये भी गेम खेलूँ, बट उस टाइम हम लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं थी कि, तो हमें गेम के बारे में पता भी नहीं था। तो 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं बैसाखी से गिर गई थी, तो उससे मेरी हड्डी टूट गई थी पैर की, तो आज तक जुड़ी नहीं है अभी, तो मैं व्हीलचेयर पर आ गई। तो शायद यही इशारा था गॉड का कि जो मन में हमारे बचपन से थी वो अब आगे पूरी होनी थी। तो व्हीलचेयर पे आकर फिर मैं पूरा 1 साल तक बेड पर रही, तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बताया कि फेसबुक पर जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्होंने बोला कि नहीं आप टेंशन मत लो, आप माइंड ना करो और अपना ठीक से वो करो, तो आपके लिए गेम है ये, मतलब हैंडीकैप्स के लिए व्हीलचेयर पर ही। तो तब मैंने सर ये शुरुआत की 2017 में। अच्छा, आप दोनों का मिलन कैसे हुआ? दोनों एक दूसरे को कैसे मिले? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਦਿਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਰ ਉਦੋਂ, ਕੰਮ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਵਿਗੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਵਿਗੀ ਦਾ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੈਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੇਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਗੇਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਛਡਵਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ 2021 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਧ ਗਏ। ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ? ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? उत्तर प्रदेश मेरठ। अच्छा, मेरठ से आप लुधियाना कैसे पहुंचे? सर हम लोगों का मेन दिक्कत ऐसा ये आ रही थी सर, मैं भी व्हीलचेयर पे हूँ और ये भी व्हीलचेयर पर हैं, और हमारी जो गेम है ना वो भी व्हीलचेयर के ऊपर ही गेम है हमारी। और दूसरी बात ये कि मतलब अपने यूपी में मैं भी अकेले थी मेरठ में, कोई और साथ में खेलने वाला नहीं था। तो कोई जो स्टैंडिंग वाले बच्चे होते हैं वो वहाँ खेल नहीं सकते वहाँ, तो दिक्कत हमें भी आ रही थी। तो मैंने फिर मुझे लगा कि पार्टनर भी सही है गेम्स के लिए भी और शायद लाइफ पार्टनर भी सही बनेंगे, तो इस करके हम लोगों ने ये शुरुआत की थी। आपने 9 मार्च 2021 को शादी की, अभी 22 आ चुका है, 22 का ये अगस्त, आज 31 अगस्त है। अभी तक का सफ़र कैसा रहा? सर बहुत बढ़िया रहा, फैमिली बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट है, तभी अब मैं देखो यहाँ तक आ भी गई। अगर सपोर्ट नहीं होती तो शायद नहीं आ पाती, मगर मुझे थोड़ा डर भी था कि शायद अभी बोल रहे हैं पता ही बाद में मेरा गेम में छुड़ा दे गई। तो मैंने डिसाइड करके आई थी जहाँ मुझे गेम नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे मतलब लाइफ में कुछ भी करना पड़े, पर गेम नहीं छोड़ना मैंने। तो मेरा सर वो बचपन से सपना था मेरा जो अब आगे पूरा हुआ था, तो इसलिए सर मैंने फिर इन्होंने भी कभी फोर्स नहीं किया, साथ में जाते हैं हम लोग, प्रैक्टिस साथ में करते हैं BCM स्कूल में, तो इसलिए कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है अब तक लाइफ। अच्छा, आप क्या करते हो? जैसे ये स्विगी में अभी फूड डिलीवरी करने जाते हैं, आप भी कुछ करते हो? नहीं, मैं भी हाउस वाइफ हूँ। जो आप बोल रहे हैं DC को लगाई थी एप्लीकेशन, तो उन्होंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भेज दी। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने अभी पेंडिंग डाली हुई है, बोले कि अभी हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है, जब वैकेंसी होंगी तब आपको मिल जाएंगी। नीलम जैन, भारतीय सेवा संस्थान, महावीर सेवा संस्थान की अध्यक्षा के रूप में मैं बोल रही हूँ। हर रोज़ हमारी सेवा संस्थान के जो अध्यक्ष हैं राकेश जी, वो हर रोज़ ये मैसेज व्हाट्सएप पे कर रहे थे, लेकिन कुछ प्रदूषणों के कारण कोई अटेंड नहीं कर पा रहा था। आज भी इनका फ़ोन आया तो मेरे को लगा कि इनकी ये सोच बड़ी ठीक है और इन बच्चों को आगे भेजना चाहिए। इन्होंने 8 दिन से काफ़ी प्रयास करा और बहुत से हमारे साथ रंजू जी भी हैं, इन्होंने भी प्रयास करा और काफ़ी अमाउंट इन्होंने इकट्ठी कर ली थी। मैंने अपनी सेवा सोसाइटी की तरफ से, अपनी तरफ से भी पर्सनली इसमें योगदान दिया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो काम गवर्नमेंट का है, कम से कम गवर्नमेंट को अवश्य ऐसे लोगों को आगे लाने की प्रेरणा देनी चाहिए। फिर भी हम ये कहेंगे कि अगर हम इतने सभी लोगों का ध्यान रखते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारे देश के वासी हैं, जो ऐसे इतनी ऊंचाइयों पे आगे खेलने जा रहे हैं, ये साउथ अफ्रीका कोई आम पहुंचना इजी बात नहीं है, लेकिन वहाँ तक ये पहुँचे ये इनका अपना प्रयास है। और ये काफ़ी हताश हुए थे, आज भी बड़ा इमोशनल हो रहे थे कि हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन
अगर इनकी मेहनत सच्ची है तो ये रंग लाएगी। हम यही आशा करते हैं, जिस उम्मीद के साथ ये जा रहे हैं, हमारी उम्मीदें भी अब इनके साथ बहुत जुड़ी हुई हैं। वापस आएंगे तो हम ये इनकी शान में और प्रोग्राम रखेंगे और इनका और आगे बढ़ने की हौसला भी करेंगे। धन्यवाद। मैं रमा जैन चैनल देखने वाले सभी को नमस्कार करती हूँ, जयचंद्र बोलती हूँ। ये विकलांग बच्चे, अगर अब हम देखें तो आज का यूथ कहाँ जा रहा है, और ये विकलांग बच्चे देखो इतना मतलब वो होते हुए भी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, 2-2 गोल्ड मेडल ला रहे हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम यही थी कि इनके पास आगे बढ़ने के लिए पैसे की कमी थी, ना कोच ना पैसा। लेकिन इन 8 दिनों में मेरे हस्बैंड ने, राकेश जैन जी, जो कि भगवान महावीर सेवा संस्थान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने दिन रात एक कर दी। ये समझ लो कि खाना पीना भी बंद था, एक तरह से ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा था। बस एक ही प्रयास था कि इनके लिए मैं कुछ कर लूँ। हमारे घर में यही बातें चल रही थी, यार कैसे होगा। कल परसों तक भी था, अगर रंजू भाभी हमारे साथ आए एक मसीहा बन के, और इनके प्रयास से, और इन्होंने हर जगह मैसेज डाले, घर जा जा के, फैक्ट्रीज जा जा के लोगों के पास कि आप प्लीज़ इनके लिए कुछ करो। लेकिन भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि आज हम इनके लिए कुछ कर पाए। और मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के लिए, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे ये। इस चीज़ के लिए मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी है कि ये प्रयास हमारा सफल रहा और ये आगे बढ़ रहे हैं। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਿਟਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਜੈਨ ਸਥਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਔਰ ਸ਼ਵਾਨਾ ਦਾ ਕਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਖੇਲਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂਚ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਜਦ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਦਾ तकरीबन खर्चा वा। और बाकी दी राशि भी अगर कोई दर्शक, कोई व्यक्ति, कोई NGO या कोई मालिक दा मैं कहना कोई रस्ता बन के, कोई जरिया बन के इन्हां दी मदद करना चाहे तो इस न्यूज़ नूं वेखण तो बाद जैन स्थानक आके संपर्क कर सकते हैं। महावीर सेवा संस्थान के वलंटीयर्स दे नाल संपर्क कर सकते हैं। 5 तारीख तो पहला, 5 सैप्टंबर तो पहला अगर इन्हां दी ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਣ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ खुशनुमा जिंदगी जी सकन। हालांकि दोनों के वालों सरकारी जॉब के लिए भी जी जदोजहद जारी है और जोड़े अफसर ने उन्होंने मिलिया जा रहा। फिर भी अगर कोई व्यक्ति इन्हों सपोर्ट करना चाहता तो इस न्यूज़ में वेखण तो बाद अज ही जैन स्थानक आके संपर्क कर सकता और इन्हों की मदद कर सकता। याद रखना 5 सैप्टंबर तो पहला, क्योंकि 10 सैप्टंबर को इन्हों की फ्लाइट है और इन्होंने इंटरनैशनल टूरनामेंट खेलने लिए युगांडा जाना। लेकिन उस तो पहला अगर कोई ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਮਦਦ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੈਨ ਸਥਾਨਕ ਆ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਿਟਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਔਰ ਰਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਜੇ ਸੀਤੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।